یہ نہ تھی ہماری قسمت ہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصالِ یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی ضروری، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، آپ کیا چاہتے ہو؟ ہیں جی، پڑھائی کے بارے میں یہ عمل ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ پڑھائی میں کامیاب ہو جاؤ، آپ ایگزام میں امتحانات میں پہلے نمبر پر آؤ؟ نہیں، پہلے سے بھی اوپر آؤ گے تم۔ میں یہاں پر ایک شعر میں نے پڑھا نا، یہ نہ تھی ہماری قسمت، کہ میں جو ہے نا، میں جس تعلیم تک جانا چاہتا تھا میں وہاں تک جا نہیں سکا۔ مجھے یہ دکھ ہے، کوئی وجوہات کے تحت والد صاحب میرے جو تھے نا، وہ تھوڑی ان کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی، تو مجھے پھر شاپ میں ان کے ساتھ کام کرنا پڑا، تو زیادہ میں نہ پڑھ پایا، لیکن اتنا بھی کم نہیں پڑھا، ہاں جتنا پڑھنا چاہیے تھا نہ پڑھ پایا، کیونکہ یہ قسمت میں نہ تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا نا، آپ کے پرچے خود بخود حل ہوں گے، خود بخود آپ کے پرچے حل ہوں گے، یعنی کہ اتنا آسان اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر دے گا۔ پہلی پوزیشن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کوئی بھی زندگی کا امتحان ہے جی، کوئی بھی زندگی کا، یہ پڑھائی کے متعلق ہے جی، چاہے کوئی چھوٹا پرچہ ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ضروری ہر امتحان جو آپ کا مطلب ہے کہ ایسا امتحان ہو کہ آپ جو آگے کلاسز میں جاتے ہو، چھوٹے موٹے مطلب ہے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں نا، چھوٹے موٹے ٹیسٹ، ہر ٹیسٹ میں ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ مجھے جب میں پہلی میں تھا، دیکھو ایک ہوتی ہے اس دور میں، یہ پریپ کلاس نہیں ہوتی تھی جب ہم پڑھتے تھے، پہلے ہوتی تھی نرسری، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے نا اول، آج اول میں جانے کے لیے، اول پہلی کلاس جو ہے، اس میں جانے کے لیے 4 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ تو جب میں اول میں تھا نا، نرسری میں نے پڑھی، تو پہلی میں جب میں گیا اول میں، تو جسے آج کل کیا کہتے ہیں، فرسٹ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہوں گے مجھے نہیں اس سے غرض، مجھے یہ وظیفہ پتہ چلا، پڑھا میں نے، اور مجھے اتنا فائدہ ہوا، ہر کلاس میں فرسٹ آیا، ہر کلاس میں نے نمبر لیے، ہر کلاس میں مجھے اگلی صفوں پر، حالانکہ رول نمبر کے اعتبار سے بٹھایا جاتا ہے، سرکاری اسکول میں بھی میں 2-2.5 سال پڑھا ہوں، تو میرا جو رول نمبر تھا نا اس حساب سے وہاں پر بٹھاتے تھے، تو میرا رول نمبر تو پیچھے جاتا ہے کافی، لیکن مجھے آگے بٹھایا جاتا۔ تو 5ویں میں نے بورڈ کے امتحانات دیے ہیں جی، پوری تحصیل میں میں میرے خیال ہے دوسری کے تیسری میری پوزیشن آئی، یعنی کہ کلاس میں نہیں، پوری تحصیل میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تو پھر 5ویں میں نے وظیفے کا امتحان بھی پاس کیا۔ میری کلاس میں 1 کم 80 لڑکے تھے، 79، سمجھ گئے نا میری بات، 79 بوائز تھے وہاں پر، 79 لڑکے تھے، ان سب میں سے 5 کو سلیکٹ کیا گیا کہ یہ لوگ وظیفے کا امتحان دیں گے، ٹھیک ہے، 4 ناکام ہوئے میرے کو چھوڑ کے، 5واں میں تھا، کامیاب ہو گیا، اتنا، یعنی اس وظیفے کی وجہ سے اتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب کوئی بندہ، کسی کو میں یہاں کسی بچے کو یہ جب وظیفہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے، تو دیکھو اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو یاد رکھو پھر اس کے اندر اعتماد نہیں ہے۔ میں تو، جو مجھے یہاں پر فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں تو بچپن سے وظائف کا شوقین تھا، کتابیں لیا کرتا تھا وظیفوں کی، اس میں سے لوگوں کو بتاتا، حالانکہ کتابوں میں کوئی کام کے وظیفے نہیں ہوتے ہیں جی، لیکن میرا جو یقین تھا نا وہ کامل تھا۔ جب میں لوگوں کو وظیفہ بتاتا نا تو اچھا، بچہ سمجھ کے کہتے یار کر لیتے ہیں، کیا پتہ کامیاب ہو جائیں، اور پھر وہ کامیاب ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے پھر جب مجھے یہ وظیفہ ملا، میں پہلی کلاس میں تھا، تو میرے اندر تو خواہ خواہی یقین اٹھ پڑتا تھا، ہاں جی بالکل جی ہوگا۔ ہر کلاس میں نے کامیابی لی، اور 5ویں میں وظیفے کا امتحان بھی میں پاس کر گیا ہے۔ اللہ نے اتنی عزت دی ہے مجھے پڑھائی میں، لیکن وہ میں نے جیسے شعر کہا نا کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت ہے جی، 8 9 10 کلاسز تک جا کے نا والد صاحب بیمار ہو گئے، تو مجھے دکان پر پھر ان کے ساتھ دینا پڑا، مجبور ہو گیا۔ لیکن اگر میں تھوڑا سا مجھے پڑھنے دیتے، یا نصیب پڑھنے دیتا، والدین نے تو پڑھا
चाह के पढ़े, लेकिन अब वो बीमार हो गए मेरे वालिद साहब। ये पुरानी बात होगी, आज की तो नहीं है ना। इस बात को भी हो सकता है 36-37 साल हो गए हों, तो अगर मैं पढ़ जाता तो पता नहीं मैं क्या होता, दुनिया को बंद करता है बिल क्लिंटन मैं ही होता। तो बहरहाल अल्लाह माफ़ करे, मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों वो अमल आपको बताता हूँ, आपसे एक गुजारिश है, जो बंदा चाहता है ना कि इस वजीफे की इजाज़त हो जाए, इस वीडियो को शेयर भी करे और लाइक भी करे, वरना इजाज़त नहीं है। दैट्स इट। मैं वजीफा बताऊं और मुझे कोई पैसा ना मिले तो कम से कम यार एक लाइक का बटन दबेगा तो खुशी तो मिलेगी ना यार, मुझे लाइक आया है। एक लाइक करें और कमेंट में अपना नाम, शहर का नाम लिख दें। आपको अमल की इजाज़त है। थोड़ा सा भी यकीन के साथ आपने ये वजीफा किया तो अल्लाह ताला आपको इस तरह कामयाब करेगा कि पूरी दुनिया उठ के आपको सलूट करेगी इंशाल्लाह। तो अब अमल बताता हूँ। अमल इस तरह है कि कुरान की एक आयत है सूरह ताहा, ठीक है, कुरान की एक आयत है सूरह ताहा, आयत नंबर 114, और वो आयत जो है आपने पूरी नहीं पढ़नी, उसमें छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, वो है वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये लिखा हुआ आ रहा है। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 114 है। अगर ये आयत कोई भी बच्चा जिसको पढ़ाई समझ नहीं आती है, एक मेरी बात सलाह मान जाए, एक तो रात को सोते वक्त, ठीक है, इसको आपने 41 दफा पढ़ के पानी पर दम करना है, पानी पर, और पी लेना है। थोड़ा पिए, ये ना हो सकता है रात को वो बच्चे सूसू कर देते हैं बिस्तर पर, वो काम ना हो जाए, तो थोड़ा सा एक घूंट पी ले 41 बार वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ठीक है। ये छोटा सा हिस्सा है सूरह ताहा की आयत नंबर 114 का, वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये मुझे उस वक़्त वजीफ़ा मिला जब मैं पहली में पढ़ता था, और मैंने वो वज़ाइफ के वजीफ़े का इम्तहान मैंने पास किया जिसमें बंदे को रकम मिलती है महाना, है जी। तो कौन कौन से फ़ायदे नहीं रब ने मुझे दिए हैं। तो ये आयत एक तो रात को सोते हुए, हाँ अगर कोई बच्चा छोटा है ना, मिसाल के तौर पर 4-5 साल का, पहली में बैठ गया है, नर्सरी में बैठा है, प्रेप में बैठा है, या वो एक और आजकल क्लास चली हुई है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, प्ले ग्रुप, हैं जी, तो ऐसी सूरत में वालदा पढ़ ले, वालिद साहब पढ़ लें, बड़ी बहन, बड़ा भाई पढ़ सकता है। वो क्या करे, वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ के ना 41 बार रात को सोते हुए, बच्चा सो गया हो, माथे पर फूंक मार दें, ठीक है, और जब सोने लगा हो थोड़ा सा इतना सा पानी दम करके पिला दें। ज्यादा पिलाएंगे तो फिर हो सकता है फिर वो बिस्तर ही गंदा कर दे रात को, है नहीं। तो बड़े जो हमारे नौजवान मुझे देख रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो बड़े क्लासेस में है, 8वीं 9वीं 10वीं में है, इसके बाद कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। वैसे यूनिवर्सिटी में आजकल पढ़ने का माहौल तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलें। वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये जब भी वक्त मिले पढ़ लो, जब भी क्लास में बैठे पढ़ते रहो। अब ये नहीं कि आप अपना सिलेबस है वो छोड़ दो, वो तो पढ़ना है ना, लेकिन चंद बार 11 बार पढ़ ले वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। हाँ सॉरी, ओहो अल्लाह माफ करे। अब जो लोग मुझे पीछे छोड़ गए हैं ना, हैं, कई लोग होते हैं पूरी नहीं सुनते, वीडियो चले जाते हैं, उनका नसीब है। मैं भूल गया एक असल जो लफ्ज है वो भूल गया। वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह का आगे एक नाम पढ़ना है, या फत्ता हो, वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा या फत्ता हो, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है जी, वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा या फत्ता हो, ये लाजमी पढ़ना है आपने, है जी। 41 बार पढ़ के रात को दम करके पी लें, और छोटा बच्चा उसके माथे पर दम करें, और थोड़ा सा पानी भी दमशुदा पिलाएं। और क्लास में चलते फिरते, स्कूल में, बाहर, जब भी थोड़ा सा वक्त मिल जाए, चंद बार 11 बार 21 बार पढ़ लिया करो, वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा या फत्ता हो। ये या फत्ता हो मैं कहना पहले भूल गया। ये वो वजीफा है जिसने जिंदगी में मुझे कामयाब किया। मेरी हर कामयाबी का राज ये वजीफा है, हर कामयाबी का। आप भी अमल करें इंशाअल्लाह ताला, खुद जिंदा सलामत जागती आंखों से अपनी जो पढ़ाई है आपकी, जो आपकी जो तालीम है, इसमें आप यानी कि रात को देखोगे 1 गुना इजाफा हुआ है, सुबह देखोगे 10 गुना हो चुका होगा। अल्लाह इतना आपको इंशाल्लाह कामयाबियां बख्शेगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।